मैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज चीका प्राध्यापक पंजाबी। प्यारे विद्यार्थियों, जिहड़ा साडा अज दा विषय है जो कि BA भाग पहले दे सिलेबस दे विच नावल है पवित्र पापी, और उसका जो संखेप सार तुहाडे नाल साझा करांगे। और प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि असी देखते हैं कि नानक सिंह जी का जो नावल है पवित्र पापी, उस दे विच जिहड़ा किरदार है वो एक यतीम बालक है, और उसके जिहड़े कि शुरुआत दे विच ही दिखाया जाता है कि उहदे जिहड़े माता पिता ने उन्हां दी डैथ हो जाती है, मौत हो जाती है, और मौत होने तो बाद वो बिल्कुल ही इकल्ला रह जाता है। और रहन तो जो कि वो विद्यक BA पास है, और BA पास दे नाल वो घड़ी साजी का काम भी अपने पिता तो सीखिया होया है, यानी कि उहदा एक कह सकते हैं कि पिता पुरखी काम भी रहा है, और जिहड़ा कि उन्हें बड़े सुचज्जे ढंग नाल वो सीखिया होया है। और उहदे कोल दोनों ही क्वालिटीज़ ने, एक तां वो BA पास है और फर्स्ट डिवीजन दे विच पास आउट है, दूसरा उहदे कोल घड़ी साजी का काम जानदा है जिहड़ा कि। और जिस तरह ही वो अपना जो उहदा एबटाबाद पिंड है उन्होंने छड्ड के वो रावलपिंडी शहर दे विच आ जाता है, तो इत्थे आके वो अतर सिंह जो कि अमृतसर दे विच रावलपिंडी दे विच आके घड़ी साजी का काम करदा है अतर सिंह जी दे कोल। और अतर सिंह दे कोल जिहड़े कि पहलां तो ही पन्ना लाल जो काम कर रहे सी, और वो सिर्फ तो सिर्फ एक मुनीमी का काम करते सी, हिसाब किताब दी कलैक्शन का काम करते सी, और उन्होंने जिस तरह की घड़ी साजी का काम नहीं आउंदा सी, और जिस तरह ही जो किरदार है वो दुकान ते आउंदा है, और अतर सिंह नूं उन्होंने कहता है कि भी तू की कुछ जानता है। वो कहता है कि मैं घड़ी साज का काम बड़ी अच्छी तरह जानता हाँ, और उसके बावजूद भी मैं हिसाब किताब भी कर लेंदा हाँ। वो कहता है कि बड़ी अच्छी गल है। वो कहता है कि आ घड़ी है, इनू करके यदि जरा मुरम्मत करके दिखा। जिस तरह ही वो मुरम्मत करता है तो वो बिल्कुल उन्होंने सही मुरम्मत कर देंदा है, तो अतर सिंह जो है बहुत खुश हो जाता है, और खुश होने के बावजूद वो पन्ना लाल दी उस नौकरी तो छुट्टी कर देंदा है। जिहड़ा कि पन्ना लाल 35 रुपए महीने के काम कर रहा सी, उस दी बजाय जो किरदार है उन्होंने 25 रुपए महीना वो नौकरी ते रख लेंदा है, जिहड़ा कि उहदे दोनों ही काम सिरे चाढ़दा है। मुनीमी का काम भी देख रेख भी करदा ते घड़ी साजी का काम भी करदा है। पर जिवें ही वो नौकरी ते उन्होंने रखदा ते पन्ना लाल जो है उसनूं जान लग्या कहंदा है किरदार नूं कि जो तू एक गरीब दी रोटी खोई है, ये तू सही नहीं कीता। ते ये जो आवाज़ आ उहदे कन्नां दे विच पैंदी है, तां किते ना किते जिहड़ा किरदार है, जिहड़ा कि पहलों तो ही बहुत पीड़ा दे विच है, दुख दे विच है, और वो एकदम जज्बाती हुंदा है, और एकदम उहदे अंदर इस प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होंदी है कि मेरे तो कुछ गलती हो गई है, और वो शायद गलती नूं ही किते ना किते उहदे मन दे अंदर बहुत वड्डी एक प्रकार की ठेस भी पहुँचती है। तो उन्होंने देखण वास्ते स्टेशन पर भी जाता है, जिहड़ा कि उन्होंने किते स्टेशन रेलवे स्टेशन पर मिलता नहीं हैगा। दोबारा जदों वापस आउंदा है तो उन्होंने एक चिट्ठी दिंदा है, जिहड़ा कि एक मुसलमान व्यक्ति है उन्होंने एक चिट्ठी दिंदा है, तो उहदे विच लिखिया है कि जिहड़े कि मेरा जो कारोबार सी वो किसी कारणवश घाटा पै गया बिजनेस दे विच, ते वो खत्म हो गया है, तो अज मैं इस जगह ते अतर सिंह कोल नौकरी कर रहा सी, और वो नौकरी भी अज मेरी छुट गई है, और जिहड़ा मेरा घर है वो पहलों तो ही गिरवी रखिया होया है शामू शाह दे कोल। तो इस तरह जो उन्होंने पता लगता है तो किते ना किते बहुत दुखी हुंदा है। तो शाम नूं जिस तरह ही वीणा ते बसंत उहदे कोल आउंदे है कि पुछदे है, दुकान ते आउंदे है कि पुछदे है कि पापा जी घरे नहीं आए, बहुत टाइम हो गया। तो वो कहंदा कि वो किसी कंपनी दे काम तो बंबे गए हुए ने। वो झूठ बोल दिंदा है। किस करके बोल दिंदा है? क्योंकि जज्बाती होने करके वो झूठ बोलदा और कहंदा है कि वो जिन्ना चिर वो वापस नहीं आउंदे उन्ना तक मैं ही इस दुकान के उपर काम करांगा।
ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣ ਵੀਣਾ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੀਣਾ, ਵਿਦਿਆ, ਬਸੰਤ ਤੇ ਇੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬੰਬੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗਲੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨੇੜਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਾਜ ਹੈ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਠਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਠਰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਦਾਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਨੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੀਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਹੈ, ਮਨੋਵੇਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਣਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਵੀਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਦਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 600-700 ਰੁਪਈਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਦਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਣਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 700-800 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਘਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁਰਕਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਚੇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਿਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਹਿਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।